नमस्कार मित्रांनो, आज आपण जॉमेट्रीचं प्रॉब्लेम सेट 1 मधलं 6 नंबरचं एक्झाम्पल बघून झालो. एक्झाम्पल वाचून झालो मी. ट्रायंगल एम एन टी, ट्रायंगल एम एन टी सिमिलर टू ट्रायंगल QRS, similar to triangle QRS. Length of altitudes drawn from point T is 5 and length of altitude drawn from point S is 9. काय दिलं त्यांनी? ट्रायंगलचं नाव आहे एम एन टी आणि दुसरा आहे QRS, QRS. पॉइंट एम पासून जी अल्टिट्यूड काढली तिचं नाव आहे त्यांनी MT. इट इज ऑफ 5 अँड पॉइंट क्यू पासून जी अल्टिट्यूड काढली तिचं नाव आहे, नाव मी दिलेलं इथे आपण त्याला, इथे MA म्हणून, त्याला B म्हणून, ही दिलेली आहे 9. We have to find the area of triangle MNT and QRS. Solution: triangle MNT similar to triangle QRS, similar to triangle QRS. When एक कन्सेप्ट आहे, पुस्तकामध्ये त्याचा उल्लेख आलेला नाही परंतु ऍप्लिकेशन झालेलं आहे. when two triangles are similar, suppose ABC similar to triangle PQR. When two triangles are similar, then ratio of these triangles, या दोन ट्रायंगलचा एरियाचा रेशो PQR is equal to the S1 square upon S2 square. theorem बघितला आपण. The ratio of when two triangles are similar, the ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. It is also proportional to the when two triangles are similar, then ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of squares of corresponding heights. Also m1 square upon m2 square means median. कोणाला proportional असतो? median. And also proportional to p1 upon p2 square. If two triangles are similar, जर का दोन ट्रायंगल सिमिलर असतील तर त्यांचा एरियाचा रेशो साइडच्या स्क्वेअरला प्रोपोर्शनल असतो, हाईटच्या स्क्वेअरला प्रोपोर्शनल असतो, मीडियनच्या स्क्वेअरला प्रोपोर्शनल असतो. तसाच अजून काय, पेरिमीटरच्या स्क्वेअरला सुद्धा तो काय असतो? प्रोपोर्शनल. मग त्याचं आपल्याला ऍप्लिकेशन करायचं आहे. देअरफोर व्हेन टू ट्रायंगल्स are similar, then the ratio of area of two triangles is equal to the ratio of squares of corresponding altitudes. Ratio of corresponding altitudes. या स्टेटमेंटचा उपयोग करून, या कन्सेप्टचा उपयोग करून एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू H1 square upon H2 square. H1 चं नाव आहे MA square, इथे नाव आहे QB square. We get 5 square upon 9 square. We get 45 upon 81. काय आन्सर? 45 upon 81.
आहे 8 नंबरचं एक्झाम्पल बघायचं आपल्याला प्रॉब्लेम सेट मधून. इन फिगर PA perpendicular to this line, QB perpendicular to AD, RC perpendicular to AD, SD perpendicular to AD. PA perpendicular to AD, QB perpendicular to AD, RC perpendicular to AD, SD perpendicular to AD. Reason given. When standard 8 मधला concept, all these are the corresponding angles. दूसरी method, we have to show that these four lines are parallel to each other. Why? Because these are the corresponding angles. इथे हे जे angles तयार झाले, F तयार झाले, angles in F are corresponding angles. When corresponding angles are congruent, then two lines are parallel. किंवा when all lines are perpendicular to same line, then they are parallel. When all lines perpendicular to same line, then they are parallel to each other. Therefore, SD parallel to RC parallel to QB parallel to PA. Equation 1. Now SD parallel to RC parallel to QB. यात तीन लाइन कंसीडर केल्या. SD parallel to RC 4 होत्या. By theorem on intercepts made by three parallel lines. इकडे सांगतो. Now when three lines are parallel, then ratio of intercept on one transversal, ratio of intercept या दोघांचा रेशो A/B is equal to C/D is equal to C/D. मग इथे काय येईल आपल्याला, इथे रेशो काय इथे SR upon RQ is equal to DC upon CD by alternando property. आपण मागच्या वर्षी अल्टरनंडो प्रॉपर्टी बघितली, अशी होती ती if A/B is equal to C/D, then A/C is equal to B/D. अल्टरनंडो मध्ये काय करायचंय, B आणि C ची उलटापालट करायची. मग इथे काय होईल, SR/DC is equal to RQ upon CB. Equation 2. Similarly, we can show that काय upon here SR upon DC is equal to RQ upon CB. मग काय लिहिते SR upon DC RQ upon BC is equal to QP upon BA is equal to QP upon BA. Now substitute the values. काय दिलेलं आहे, AB 60 AB दिलेलं आहे या ठिकाणी. Therefore SR माहिती आहे, SR तिन्ही काढायचे. SR आहे DC किती आहे
80 आर क्यू माहित नाही, आर क्यू ला क्यू आर म्हणू, याला म्हणू आर एस. बीसी बीसी किती आहे 70, याला पी क्यू म्हणू. ए बी हा झाला 60. देन लेट काय आर एस अपॉन ए पी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 70 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन 60 इज इक्वल टू के. या ठिकाणी मला जे काही दिलेलं आहे, मला या ठिकाणी पी एस दिलेलं आहे. काय दिलेलं आहे मला? पी एस. मग पी एस कसा मिळेल? पी एस म्हणजे काय? 1 2 3 या एची आणि एची ॲडिशन. या तिघांची ॲडिशन करणारा मागच्या वर्षीचा कन्सेप्ट आहे. बाय थेरम ऑन इक्वल रेशोज, आर एस प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू अपॉन इज इक्वल टू therefore आर एस प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू एस पी. इज इक्वल टू काय? एस पी म्हणा किंवा पी एस म्हणा डिवायडेड बाय या तिघांची ॲडिशन करताना या 80 मधले 10 इथे टाकतो. 70 70 70 मी गेट 210 इज इक्वल टू के. टी एस किती आहे? 280. 0 0 कॅन्सल. 4/3 इज इक्वल टू के. 4/3 इज इक्वल टू के. मग हे इक्वेशन म्हणू आपण. इथे याला 1 2 याला म्हणू. therefore equation 3 becomes RS upon 80 is equal to QR upon 70 is equal to PQ upon 60 is equal to 4/3. मग आता काय लिहायचं ठिकाणी? RS upon 80 is equal to 4/3. First is equal to last. Then second QR upon 70 is equal to 4/3. Then PQ upon 60 is equal to 4/3. Now याच्या पुढचं एक्झाम्पल तुम्हाला सोडवायचं आहे आणि वी फाइंड QR, RS and बाकीच्या किमती तुम्ही. प्रॉब्लेम सेट मधलं 9 नंबरचं एक्झाम्पल घेऊन जाऊ. प्रॉब्लेम सेट फर्स्ट मधलं. इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PM इज मीडियन. सेगमेंट PM इज मीडियन. मीडियन कशाला म्हणायचे? मीडियन मीन्स द वर्टेक्स जॉइनिंग द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स अँड मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड. काय पाहिजे? इथे अजून लक्षात येईल. P A काय झाला? Mid point of QR means this segment and this segments are of equal length. Then we say that A is midpoint. मग कोणाला जोडणारी सेगमेंट? वर्टेक्स आणि समोरच्या बाजूचा मिड पॉइंट यांना जोडणारी सेगमेंट म्हणजे काय? मीडियन. नंतर अँगल बायसेक्टर ऑफ PMQ चा अँगल बायसेक्टर. angle bisector and PMR याचा bisector intersect side PQ and PR in point X and Y. याचा बायसेक्टर PQ ला X मध्ये इंटरसेक्ट झाला. PMR चा बायसेक्टर PR ला Y मध्ये इंटरसेक्ट झाला. then prove that XY QR. काय प्रूव्ह करायचं तुम्हाला? प्रूव्ह दॅट XY पॅरलल टू QR. नाव इथे बायसेक्टर मार्किंग करतो.
आयडेंटिकल मार्किंग सारख्या गुण आहे, हा अँगल आणि हा अँगल कॉन्ग्रुएंट या ठिकाणी करतो. हे दोन अँगल्स काय झाले, एकमेकांशी कॉन्ग्रुएंट झाले. ऑलरेडी उदाहरणामध्ये बायसेक्टर दिलेला आहे. जॉमेट्री शिकत असताना अँगल बायसेक्टर थेरम, बीपीटी सगळेच्या सगळे थेरम पूर्ण माहीत असणं अत्यंत गरजेचं आहे. नुसतं माहीत असून चालणार नाही, त्याचं ॲप्लिकेशन करता आलं पाहिजे. मग आपण ॲप्लिकेशन करू. काय ॲप्लिकेशन आहे, एम एक्स इन ट्रायंगल पी एम क्यू एम एक्स इज bisector of angle PMQ. Reason given. Therefore, by theorem on angle bisector of a triangle. काय सांगतो हा थेरम, हा जो बायसेक्टर आहे PQ ला डिवाइड करतो बायसेक्टरच्या ऑपोजिट साइडला इन द रेशिओ ऑफ px अपॉन x क्यूब. px अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू द रेशिओ ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. इथे अजून स्पष्ट होईल तुमचा. हा बायसेक्टर असेल, याला ए बी पी क्यू म्हटलं तर a अपॉन बी इज इक्वल टू एच्या संदर्भ इथे p अपॉन क्यू. p अपॉन क्यू मग इथे काय टी म्हणजे कोणती, PM upon MQ. MQ, but MQ is equal to MR. मार्किंग याच्यासाठी केलं की PM ही मीडियम दिलेली आहे म्हणून M मिड पॉईंट झाला. मग QM is equal to MR. Reason given. Therefore Px upon MQ is equal to PM upon MR. इक्वेशन 1. एका ट्रायंगल मध्ये वापरला, दुसऱ्या ट्रायंगल मध्ये परत तोच कन्सेप्ट वापरायचा आहे. ऑल्सो इन ट्रायंगल PMR MY is bisector of angle PMR. ही जी रेषा ठेवलेली आहे तुमच्यासाठी. एम वाय कोणाचा बायसेक्टर आहे, एम वाय कोणाचा बायसेक्टर आहे, पी एम आर चा. रिजन गिवन. देअरफॉर बाय थेरम ऑन, हाच थेरम, बाय थेरम ऑन अँगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल. बाय थेरम ऑन अँगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल पी वाय अपॉन वाय आर. अँगल बायसेक्टर ने पी आर ऑपोजिट साइडला डिवाइड केलं इन द रेशिओ ऑफ पी वाय अपॉन वाय आर. पी वाय च्या करस्पॉन्डिंग PM अपॉन MR. PM upon. Now observe equation 1 and 2. Observe the equation 1 and 2. What is 1? PM upon MR. It is also PM upon MR. Means right hand sides are same. When right hand sides are same, then left hand sides are also same. Therefore from 1 and 2 px upon x cube is equal to px upon x cube is equal to py upon yr. माझा ट्रायंगल चेंज झाला. आता तुम्ही जर का ऑब्झर्व केला असेल तर px upon x cube is equal to py upon yr. Due to xy, due to line xy, these two sides are divided in the same ratio. कोणता थेरम आहे असा, मग इन ट्रायंगल PQR या सेगमेंटमुळे या दोन साइडचं इक्वल डिव्हिजन झालं, आर इन द सेम रेशिओ. Therefore by converse of BPT, by converse of BPT काय सांगतो, if ratio is same then two lines are parallel. Therefore xy parallel to QR.
xy parallel to QR. Thank you friends. right 3 नंबरचं एक्झाम्पल बघून झालं. एक्झाम्पल्स थोडंसं चॅलेंजिंग आहे म्हणून मी त्या एक्झाम्पलला IMP करतो आणि स्टार करतो. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ IMP? IMP मीन्स नॉट इम्पॉर्टंट. माझ्या दृष्टीने इम्पॉर्टंट कन्सिडर करायचं नाही. याच्यामध्ये काहीतरी कठीण टॉपिक आहे जेणेकरून अभ्यास करताना आपल्याला जास्त पाहावं लागेल. रेडी? बायसेक्टर्स ऑफ अँगल B and C. A, B, C. Bisector of B and C. It is the bisector of B. It is the bisector of C. Intersect at point X. कुठे इंटरसेक्ट झाले? X मध्ये लाईन AX. लाईन AX काढून AX काढायची. Intersect BC. Intersect BC in point Y. पुस्तकामध्ये डायग्राम दिलेली आहे. आपल्याला डायग्राम दिलीच याची गॅरंटी नसते. आपल्याला स्वतःला काढता आलं पाहिजे. AB5, AB is of length 5, AC is of length 4 and BC is of length BC किती आहे? 6. Now we have to find AX upon XY. काय काढायचं आपल्याला? Please concentrate here. Again we use the Stoke's theorem. In triangle ADY BX is bisector of angle given. Therefore, काय given मग by theorem of angle bisector of a triangle. Angle bisector divides the side AY. कोणत्या रेशो मध्ये? AX upon XY. AX upon XY to the ratio of remaining two sides. AB upon BY. Equation 1. Also in triangle ACY. उदाहरणामध्ये दिलं होतं एक्झाम्पल मध्ये BX बायसेक्टर होता. आता दुसरा बायसेक्टर आहे CX. CX is angle bisector of ACY. Therefore, परत by theorem of हाच theorem इथे जसाच्या तसा bisectors divides AY in the ratio again AX upon XY. AX upon AY is equal to AX च्या तिकडली साइड AC upon CY. Equation 2. Observe one. This ratio, it is AX upon XY. It is also AX upon XY. From 1 and 2. From 1 and AX upon XY is equal to AB upon BY is equal to हा पहिला हा दुसरा हा इथे आहेच इज इक्वल टू AC अपॉन CY. AC अपॉन लीक समजून घ्यायची पाहिजे. 1 2 आणि हे 3 रेशोज आर सेम. मग बाय थेरम ऑन इक्वल रेशोज याला हात लावत नाही. याची किंमत मला काढायची आहे. मला काय काढायचं आहे? AX अपॉन XY. म्हणून AX upon XY is equal to AB plus AC इथे BY plus YC. Now substitute values. AB is of length 5, AC is of length 4, BY
by plus yc is equal to काय होईल by plus yc याची आणि याची ॲडिशन केली we get bc reason byc point y is between b and c therefore 9 bc माहिती आहे किती आहे 6 therefore in the simplest form we get 3 upon 2 मग ax upon xy 3 upon 2 is your answer.